आमे पहुँचलु एबे मुहाण पाखापाखि अंचल पमी भाई आ पप्पू भाई दुई जन यंग एनवायरमेंट एक्टिविस्ट नयागढ़ जिलार से भारी इंटरेस्ट बहुत अच्छी बहुत कष्ट काम भी कर आम अंचल को ये आम लुणा जंगल आउ तार संरक्षण दिगरे आमर कौन कौन एफर्ट्स रोचे आसछन्ति बुलिकी देखिए एवं मैंग्रोव जंगल विषय जानवे आम बर्तमान जाऊँ हाथ में पमी भाई हाथ में किसी मंजी भी अच्छे आम कलेक्शन करूँ आम बर्तमान जाऊँ आम प्लांटेशन साइट्स जोटा आम वेटलैंड आम लगे प्लांटेशन साइट्स आमर ये सब गछ आम वेटलैंड लगे ये जगह आम रिस्टोरेशन करने योजना करूँ यहाँ निहती नुआ लगुथ कारण पमी भाई पप्पू भाई एम कम कर टेरिटोरियल फॉरेस्ट अंचल आउ कादुआ जमी कारण पप्पू भाई कहते जे ये मंजी किसी जो आम कलेक्शन कर पमी भाई कहते आम गाँ को लेकिन आम लुण पानी देकी बढ़ेबू किंतु वास्तव में प्रकृति तो गोटे अलग प्रकार अवदान तेणु जो जगार जहाँ बढ़ लगे हे कारण ये दोकसी पानी ही बढ़ लुणा आउ मीठा पानी मुहाण अंचल पाखापाखि सन्तोषिया जगार आउ पप्पू भाई कौन कह तुम 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 गछ आमर ये जो लुणा जंगल हेन्ताल गछ विषय तो अनेक चर्चा कले कौन कह विषय लुणा जंगल तो आमर बहुत मूल्यवान आम आसिक जाना पाइलु जहाँ बहुत मूल्यवान अच्छी आमर भी से गछ भी मूल्यवान अच्छी यही गछ किंतु बहुत मूल्यवान अच्छी आम उपकूलवर्ती अंचल बहुत गुरुत्वपूर्ण केवल आम उपकूलवर्ती कहीं उपकूल जेहेतु गोटे बर्तमान ओडिशा गोटे साइक्लोन प्रोन स्टेट भाव गणा होची विभिन्न समय सुनामी बात्या भयावहता रोचे आम राज्य में तेणु कौन मुहूर्त सुनामी बात्या माड़ी जाकि अधा अंचल केवल या नुहे अस्तरंग पाखापाखि उपकूलवर्ती अंचल सुनामी पानी रे बुड़ गोटे थर सुनामी उठीगला कौजा जीव भी ठीक नहीं कारण फनी माड़ भी भुवनेश्वर भी खाइला ये साक्षी निकटर साक्षी अच्छी तेणु यहाँ सबुज बंध आमर जदि यही जंगल टी थीबो तेबे जाई उपकूल सशक्त हम एटा उपकूल सबुज बंध यहाँ आमर सबुज प्राचीर पमी भाई अच्छा पमी भाई किसी आज मंजी कलेक्शन कर मैंग्रोव मंजी गछ तले पड़ी था आम संग्रह कर मंजी पोती था किसी राई गछर मंजी पमी भाई आनी पमी भाई कौन कह केमती खुशी लगुच बहुत कष्ट तुम आम सहित बुलिल आउ मैंग्रोव मंजी संग्रह कल बहुत कष्ट करिया पड़े लाइन रे एमती समते भी लाइन रे काम करिया उत्साह होंदिनी निहाती माने अनेक अच्छा आम कही पार्छु किंतु पमी भाई आउ पप्पू भाई माने नीरव तांको काम बहुत एफर्ट्स आम जाइलु नयागढ़ गाँव में बगीचार बुलूलु केमती नदी कांतर से गछ लगे सुंदर सुंदर पोस्टर मारी आह्वान देते आम समाज को जे वृक्षरोपण सबुज सृष्टि करने कौन आमर समस्त प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता रही आम बर्तमान पमी भाई किसी मंजी आनी एक्चुअली मंजी आम आलोचना करूँ मंजी विभिन्न प्रकार अच्छी ये जो राई मंजी को सीधा सड़क लगे ये बढ़ी पार आ जो अलग मंजी किसी अच्छी कॉइन साइज अच्छी गोटे बॉल साइज अच्छी विभिन्न प्रकार मंजी रही मैंग्रोव्स जमीक आम जाचे जे यहाँ केवल हाई टाइड समय पानी आम जो जगह ठिया ये 2 फुटर पानी भी आसो एवं बर्तमान लो टाइड छाड़ अच्छी समुद्र तेणु पानी कम अच्छी किंतु से समय बेले पानी जो बढ़ीज जो आम मंजी छोट छोट पकई से भासिकी पलैब किंतु ये जो मंजी पमी भाई संग्रह कर राई मंजी ये राई मंजीटा यहाँ पोता हो गचर भी एमती पड़े गचर सीधा सड़क जो पड़े पड़ी रही जाए गच मूल सुंदर लगे राई गच पाखापाखि आप आसवे देखिए खुशी लगे तो यहाँ पोती देले यहाँ चिंता न थाए भासिकी पलैब बोली तेणु चलतु देखा आम किसी गच लगे आगू टे बुलवा राति पानी चढ़ीज ये 2 फुटर पूरा पानी चढ़ो ये पूरा 2 फुटर आसो पुणी पलैब तेणु एक्चुअली मैंग्रोव जंगल जो प्लांटेशन बहुत रेयर चांस बुझी आम लगे देख गोटे गोटे गच कटी बुझ तो आम जो लगे गच गुड़ा गोटे गोटे कटी ये बहुत रेयर चांस गोटे जगार हाँ गोटे जगार प्लांटेशन माने 8 थर 10 थर है से जगह हुए हाँ मैंग्रोव बहुत रेयर सर्वाइव कर हाँ रेयर सर्वाइव कर तेणु तो बारंबार मेन्टेनेंस हवा कथा गछ आसी पुणी लगे हाँ लगे आसिक आस तो आम बर्तमान ये नदार जाऊँ आम प्लांटेशन साइट आशा करूँ ये जगार आम पुणी गोटे घंच लुणा जंगल ठिया हम गोटे सुंदर परिसंस्था ये सृष्टि कर विभिन्न जंतु को ये गोटे परिसंस्था दब बर्तमान पप्पू भाई गोटे छोट कंकड़ा गोटे आनी हाथ में देखते छोट कंकड़ा
ଆଉ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ କ୍ରାବ୍ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଳି କି ଭେଳି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ନାଲି ନେଳି କଳା ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ବହୁତ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ କାଦୁଆ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ପପୁ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ କହ। ସିଏ ଗଛରୁ ପୁରା ଯେମିତି ଏମିତି ଖସେ ନା ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ଠିପି ଦେଲା ସେ ଠିପିଟା ଦେଖିଛଟି ସେ ଠିପିଟା ଉପରେ ଥାଏ ହଁ ଏ ଆଦେରେ ଥାଏ ଏ ଆଦେରେ ଠିପିଟା ଖସିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରେ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ପପୁ ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା ଯୋଉ ଲେଖୁଛୁ କସ୍ତୁରା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉ କସ୍ତୁରା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ କାରଣ ଗମ୍ ବୁଟି ଗଳି ଯାଉଛି ଚାଲି ହଉନି। ଆମେ ସେଠୁ ମଞ୍ଜି କିଛି ଆଣିକିରି ପୋତିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳିଛି। ଆମେ 10-12 ଦିନ ତଳେ ପୋତିଥିଲୁ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ କସ୍ତୁରା ଭିତରେ ଗଛ ବୋଧେ ବଢିବ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ କାରଣ ମଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏ ପାଖାପାଖି ତବେ ଯାଇ ହେବନି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ ଭଲ ଅଛି ସବୁ କଣ୍ଡିସନ। ତେଣୁ ହେଲା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଞ୍ଜି କିଛି ଆଣିଛୁ ପମ୍ମିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ବହୁତ ଭରସା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପମ୍ମି ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବ ନିହାତି ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ରହିବ ସେ ନିହାତି ଗଛ ବଢିବ କାରଣ ରାଇ ଗଛ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ବହୁତ ଭଲ ହାବିଟାଟ୍ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗବେଷକ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଗଛ ବଢୁଛି ତାକୁ ଲଗାଅ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଲଗେଇଲେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଫାଇଟ୍ ହେବ ଗଛ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଇ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆମର ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ କସ୍ତୁରା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପପୁ ଇଏ ହେଲା କସ୍ତୁରା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କସ୍ତୁରା ଏଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଖାକେଡ଼ା ବେଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ୍ ଏଟାକୁ ଖାକେଡ଼ା ପପୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଖାକେଡ଼ା ବେଲି ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଖାକେଡ଼ା ଏଠି ଆମର କସ୍ତୁରା କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲ ତ। ଏଇଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଥବ ଉଞ୍ଚା ଜୁଆର ଥବ ସେତେବେଳେ ଚଢିଯିବେ ଆପଣ ଆ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ଦେବେ ଜାଣି ହବନି ନା ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଏବେ ସିନା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉଞ୍ଚା ଜୁଆର ହବ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଫୁଲ ଥବ। ଆମେ ଚଢି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ କାମ। ତେଣୁ ଏ ଖାକେଡ଼ାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେୟାରଫୁଲ ଆମେ ଖାକେଡ଼ା ଜାଗାରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି କିଛି ଲଗେଇଛୁ ଗମ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି। ତେଣୁ ପପୁ ଯା ଚପଲ କଟିଯିବ ପପୁ ଚପଲ କଟିଯିବ ଦେଖିକି କେୟାରଫୁଲି ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ନଷ୍ଟ ଗଛ ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯିବା କଥା ନୂଆ ଗଛ ଲାଗିବା କଥା। ଗଛ ତ ନିହାତି ମରିବ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ର ସର୍ଭାଇଭାଲ ବହୁତ ରେୟାର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ନିହାତି ଇଏ ପତ୍ର ଏ ଗଛରୁ ବାହାରିବ। ଏ ଖାକେଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି କସ୍ତୁରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଲଗେଇଛୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଖାକେଡ଼ା ଭିତରେ ତ ଆମେ ପଶି ପାରୁନୁ ପୁଣି ଗଛ କେମିତି ଏଥିରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଖାକେଡ଼ାକୁ ଆମେ କଭର କରୁଛୁ ମଞ୍ଜିର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଯାହା କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଇକୋଲୋଜିର ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସଲ୍ଟ ମାର୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ସଲ୍ଟ ମାର୍ସେସ୍ ଧାନ ଗଛ ବା ଧାନି ଗଛ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ଧାନ ଗଛ ଭଳିଆ। ଆକୁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଗାର୍ଡିଆନ ରୁହନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଇକୋଲୋଜି ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଗାର୍ଡିଆନ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କଟା ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର କଟା ଯାଉଛି। ପପୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳିବେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲାଗିବ ଅଂଶା ଲାଗିବ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ସଲ୍ଟ ମାର୍ସେସ୍। ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ହାତ ମାନ ଏଇଟାକୁ ଧାନି ଗଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁମନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାଉଥ୍ 24 ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରାଗନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଅଛି ତାଙ୍କର 2 ଦିନ ଆମକୁ ବୁଲେଇଥିଲେ ମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଏଇ ଜାଗାଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆଗ ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲା କାରଣ ଇଏ ମାଟିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରାହଉଛି ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ପେସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାଟି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଟାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଲ୍ଟ ମାର୍ସେସ୍ ର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାରଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏ ମାଟିର ସେଡିମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ରଖେ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ସଲ୍ଟ ମାର୍ସେସ୍ର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ ତେବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସର ଫ୍ୟୁଚର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସର ଫ୍ୟୁଚର ରହିବନି କେତେ ଜନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହରାଇବେ। ତା ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ଭରସା କରି ଜନ୍ତୁମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରା ଫୌନା କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ।
ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପପୁ ଭାଇ ଆଉ ପମି ଭାଇ ଦି ଜଣ ଆସି ଆମର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଛେ ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ପମି ଭାଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଆଜି ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଏପଟେ କାଦୁଆ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଗଛ ବଢିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଖାକଡ଼ା ଭିତରେ ବା କସ୍ତୁରା ଭିତରେ ଯାଇକି ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପମି ଭାଇ ପପୁ ଭାଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ବଢିବ। ପପୁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବି ଦିଟା ରଖିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ରହିଯିବି ଏକା ଏକା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ଖାକଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଖାକଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଆଡେ ରହିଛି ଆମେ ମଞ୍ଜି ସିଡ୍ସ ଲଗେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଉଠି ଖାକଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଛୁ ବାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଲଗିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପମି ଭାଇ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କିଛି ମଞ୍ଜି ବିଶେଷ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଧରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପମି ଭାଇ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମନକୁ ତ ଗଛ ବଢୁଛି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ଗଛ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ମଞ୍ଜି ବି ଗଛରୁ ଆସୁଛି ସେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଏଇଠୁ ପାଣିରେ ଭାସି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବ କାରଣ ପାଣିରେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ନା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ଯୋଉ କୋଉ ଗଛ ଫାଷ୍ଟ ରାଇ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ କାଠି ସଜନା କାଠି ଭଳିଆ ଯେ ତମ ବାଁ ପଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭାଇ ପମି ଯୋଉଟା ସେଇଟା କଣ କି କାଠି ସିଧା ଗଳୁଛି ଗଛରୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହୁଛି ଆଇଦର ଆମେ ପୋତିଲେ ହଉ କି ରହୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତମେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଏବେ ଦେଖେଇଲ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଏଇଗୁଟା ବନି ଗଛ ଇଏ ସବୁ କଏନ୍ ସାଇଜର ଟଙ୍କା ସାଇଜର ବୁଝିଲ ସିଏ ରହିଲା ପାଣି ଆସିଲା ପୁଣି ଭାସି ଚାଲିଲା ତେଣୁ ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ସେ ଇଏ ଗଛ ବଢି ଚାଲିଛି ମନେକର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏସବୁ ଲୋକ କାଟିକି ସବୁ ପଦା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ନ ଲଗେଇବା ଆମେ ନର୍ସରୀ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଗଛଟା ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ନହେଲେ ମଞ୍ଜିକି ଲଗେଇଲେ ମଞ୍ଜି ସିନା ଆମେ ତା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇ ନେଉଛେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି ଏ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ତ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ନର୍ସରୀରେ ହେଲେ ଆମେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଛ ବଢିବ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପମି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ନର୍ସରୀ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଆମର ହଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ନଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇକି ବଡ଼ ନର୍ସରୀ ଥର ଯୋଜନା କରୁଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟନେଲ କରିବା ଆଉ ହଁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ନର୍ସରୀ ଟନେଲ ଆସିବ ପାଣି ଆସିବ ଯିବ ନହେଲେ କାରଣ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଦଉନେ ନା ସେଇ ପାଣିଟା ଆସିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଟନେଲଟା ହବ ମାନେ ବେଡ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସେଇଟା ଛୋଟିଆ ନର୍ସରୀଟା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଲୋକ ଅଧିକା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିବୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଉ କଟାକଟିରେ ନ ରହୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖ କଣ ପପୁ ଏଠି ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ ବୋଲି ତମେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଲୋକ ବସୁଛି ସିଏ ଖାଲି ଜାଣୁନି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ସତ ବୋଲି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଅଧିକା ସଫର କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଚାଷ ଜମି ସଫର ହେଲାଣି କିଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁଣି ଯଦି ଆମକୁ ବୁଝିଆ ଯିବ ନାଇଁ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ତେଣୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଇଏ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଅଛି ଆର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଆୟୁଧ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଆମର ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯଦି ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କାଟିବେନି ହଁ ଚେର ଏଇ ଯୋଉ ଚେରରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳୁଛି ଗଛଟା ଏଇଠି ରହିଲା ତ ଚେର କେତେ ମିନିମମ୍ ମାଡ଼ି ହଁ ଇଏ ଚାରିପଟରେ ମାଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ରଖୁଛି ମାଟିକି ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ମାଟି ହଁ ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ କରି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଧିକା ଆମକୁ 5 ରୁ 7 ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ଟେରିଟୋରିଆଲ ଗଛଠାରୁ ଇଏ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚେର ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରପୋଜଡ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଯୋଉଠିକି ଆମେ ନୂଆ ନର୍ସରୀ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବେଡ୍ସ ହବ ବିଭିନ୍ନ ପୁଣି ଛୋଟ ନର୍ସରୀ କେମିତି ବଡ଼ କରିବୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଏ ସଚେତନତା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବାତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚଉଛି ବୁଝିଗଲା ପରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲେ ଆମର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ଏଇଠି ବଢୁଛି କାରଣ ବନ ବିଭାଗ ବି କିଛି ଏଫର୍ଟସ ଲଗାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକ ସଚେତନ ଯଦି ନ ହେବେ କାରଣ ୟାର କିଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ନାହିଁ ଏଇ ଏଫର୍ଟସର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଗଲା ପରେ ନିହାତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ବଢୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏହା ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିସଂସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତାର ସନ୍ତୁଳନ ହରଉଛି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ହେଲା ବାବାଇ ଗଛ ଭିତରେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ ହେଲା
ଟେରିଟୋରିଆଲ ଫାଇଟର ଖାଲି ଏଇ ଗଛ ନୁହଁ, ତମେ ବି ଯୋଉ ଗଛ ଲଗାଉଛ ସେପଟେ ବି ସେଇଆ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ପାଖରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଲଗେଇଦବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ, ଲଢେଇ ସିଏ ଯିଏ ହେଲେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହବ, ନହେଲେ ଗୃହରେ ଅସୁବିଧା, ଲେଟରେ ଉଠିବ, ଏଇ ଟାଇପର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଏଠି ବି ସେଇଆ, ଏଠି ସିନା ଆମେ ଲଗାଇବାଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ମାନେ ଯାହା ଲଗାଇବ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ, ତା ପାଖକୁ ଯଦି ଲଗେଇଦବ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଫାଇଟର ନା ଇଏ ବଢିବ ନା ସିଏ ବଢିବ। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ବିହେଭିୟର ମଣିଷର, ବୁଝୁଛଟି, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ପ୍ରଜାତି ଯଦି ଭିନ୍ନ ହବ ତାହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଲଢେଇ ଚାଲିବ ଆଉ।